पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। Purpose of education మనం చెప్పుకుంటున్నాం. We are smugly satisfied with our growth in knowledge, our accumulation of information, and our control of the forms of nature, and yet we hold collegiate debates as to whether we have any true culture. We teach our children to memorize an enormous array of facts and to assimilate a vast amount of widely diversified detail, and yet we question sometimes whether we are teaching them to live more satisfactorily. We use billions of dollars to build and endow universities and colleges, and yet our most far-sighted educators are gravely concerned as to whether this organized education is really meeting the needs of the average citizen. It certainly seems to fail in its mission with the unusual child and with the gifted man or woman. Our mode of training our youth is standing decidedly before the bar of judgment. Only the future can settle whether some way out will not have to be found whereby the culture of the individual can proceed alongside the civilizing through education of the masses. సో ప్రస్తుతం మనం ఉంటున్నటువంటి దాంట్లో మనం ఇస్తున్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ లేదా మనం పొందుతున్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ మనం నిజంగా అది మనం పొందుదాం అనుకున్నటువంటి స్థితిని మనకి సాధించి పెడుతుందా అన్నటువంటిది మనం గమనించుకుంటే మనకు తెలియబడుతున్నది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా అలా జరగట్లేదు. దాని గురించి మనం ఎంతో లక్షలు కోట్లు పెట్టి మనం బిల్డింగ్లు కడుతున్నాం, అవి చేస్తున్నాం కానీ ఒక చక్కని ప్రతిభావంతుడికి కావాల్సినటువంటి ప్రతిభని ఇది అందిస్తోందా? ఊరిని 100 మందిని 10 మందిని కూర్చోబెట్టేసి ఏబిసిడీలను రాయించడం ఇదేదో జరుగుతుంది కానీ ఒక ప్రతిభావంతుడు ఉన్నాడు, వాడి యొక్క ప్రతిభని పెంచగలిగేటట్టుగా ఈ ఎడ్యుకేషన్ అటువంటిది వాడిని నడపగలుగుతోందా అని అడుగుతున్నారు. In the age of scientific achievement and of synthesis of thought in every department of human knowledge, one of our educators says, but alas, there is no equation between bank accounts and goodness of heart. So, there is no equation between bank accounts and goodness of heart. Goodness of heart అనేటువంటిది పెంచగలిగేటటువంటి వైపుగా మన ఎడ్యుకేషన్ తీసుకెళ్తుంది.
బ్యాంక్ అకౌంట్స్కి గుడ్నెస్ ఆఫ్ హార్ట్కి దానికి దీనికి ఈక్వేషన్ వేద్దాం అంటే కుదరదు. ఎందుకంటే గుడ్నెస్ ఆఫ్ హార్ట్, చదువు మీద శ్రద్ధ, చదువు వీటి మీద ఉన్నటువంటి వాడికి ఉదాహరణ వాడి దగ్గర ధనం లేకపోవచ్చు, ధనం ఉన్నటువంటి వాడికి వీటి మీద ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవచ్చు. నువ్వు డబ్బు కడితేనే నీకు ఎడ్యుకేషన్ చెప్తా అనేటువంటి దీంట్లో ఉంటే మనం ఎంతవరకు ప్రతిభావంతుడిని వాడి ప్రతిభను పెంచగలిగేటటువంటిది ఉంటుంది. దీని గురించి మనం ఇప్పటికి కూడా అప్పుడప్పుడు న్యూస్ చూస్తే వాడు కూడా పాపం ప్యూను లేదా వాచ్మెన్ కొడుకో వాడికి మంచి ఇది వస్తుంది. మరి అలాంటి వాళ్ళు ఎంతమందికి కావాల్సినటువంటి ప్రోత్సాహం అనేటువంటిది అందుతుంది, ఎంతమంది ఆ విధంగా అందుకోగలుగుతున్నారు, అందుకోలేకపోవడం చేత ఎంతమంది యొక్క ప్రతిభను మనం ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సమాజం నష్టపోతుంది కనుక ఒకసారి గమనించండి అంటున్నారు. A generous outlay of money for education, both lower and higher, nor has there ever been before in the history of the world such a generous outlay of money for education, both lower and higher. అంటే గతంలో ఎప్పుడు కూడా మాస్టర్ గారు కూడా మనకి చెప్పారు, విద్య వైద్యం ఇవి ఎప్పుడు కూడా మనకున్నటువంటి చరిత్రలో ఎప్పుడు ఈ రెండు అమ్ముడుపోయినటువంటి రోజుల్లో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి 20th సెంచరీలోనే ఇలాంటి దౌర్భాగ్యం కలిగింది మానవులకి అని చెప్పి మాస్టర్ గారు అనుకుండేవారు. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు మనకి. The total effect, however, is disappointing and misses the central point. It misses the central point. అంటే ఈ ఎడ్యుకేషన్ లో మనకి సెంట్రల్ పాయింట్ ఏమిటి అనేటువంటిది మిస్ అయిపోతాం. వీడిని ఎందుచేత మనం ఇంజనీర్ చేయించాం, ఆ సెంట్రల్ పాయింట్ మిస్ అయిపోతుంది, జాగ్రత్త చూసుకున్నట్టున్నాను. Out in institutions of bearing produce some good scholars and a body of scientific facts for a great number, but there is a possible failure in the main business of education, which should be the formation of character, the culture of the spirit, the building of the soul. So వాడు ఒక మంచి A+ స్టూడెంట్ గా వాడు అవ్వచ్చు కానీ, లేదా వాడు మంచి ఇది మార్కులతో ఇది అవ్వచ్చు కానీ, మంచి నాలెడ్జ్ ఉండొచ్చు కానీ, వాడిలో బిల్డింగ్ ఆఫ్ ది సోల్ అనేటువంటిది ఎంతవరకు జరుగుతుంది. వాడి సోల్ అంటే వాడు ఏ స్టేజ్ లో ఈ సోల్ వచ్చింది, ఆ సోల్ బిల్డప్ అవడానికి వీడి యొక్క ఎడ్యుకేషన్ ఎంతవరకు దోహదపడుతుంది ఒక్కసారి ఆలోచించండి అంటున్నారు. ద సోల్ ఈస్ టేకింగ్ బర్త్ ఫర్ హ్యావింగ్ సర్టెన్ వర్క్స్ టు బి పెర్ఫార్మ్డ్ త్రూ దట్ బాడీ బై విచ్ the soul is liberated. But how far it is happening with his education, that the education is giving any helpful to the soul, that the education is giving any upliftment to the soul, for what for this soul has taken birth. So adi central point అనేటువంటిది లాస్ అయిపోతుంది, జాగ్రత్తగా గమనించుకోండి అంటున్నారు. అయితే గతంలో ఇది ఎట్లా ఉంటుండేదంటే వెనక మన పూర్వీకుల దాంట్లో అండర్ ది బ్రాహ్మికల్ సిస్టమ్ ఇన్ ద ఈస్ట్ అండ్ ఇన్ ద మొనాస్టరీస్ ఇన్ ద వెస్ట్ ఏ స్పెషలైజ్డ్ కల్చర్ వాజ్ ఇంపార్టెంట్ టు దోస్ హూ కుడ్ ప్రాఫిట్ బై ఇట్. ఇది గతంలో మన తూర్పు దేశాల్లో బ్రాహ్మణులు వాళ్ళు విద్యా బోధన అనేటువంటిది ఉంటుంది. అది రాను అంతరించిపోయింది. గురుకులములు అనేటువంటివి ఉండేవి. అక్కడ వీడు ఆ గురువు గారు చెప్పినటువంటి పనులన్నీ చేస్తుండడం, వాడికి విద్యా బోధ అనేటువంటిది గురువు గారు చెప్తుండడం అనేటువంటిదిగా ఉండేది. మనం ఆ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మనం లాస్ అయిపోయాం. ఈరోజు పిల్లవాడిని చూస్తే టీచర్ లేచి నుంచోవాలన్నటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడిపోతాం, లేదా పిల్లవాడు చెప్పిన దానికి కాదంటే కనుక టీచర్కి ఏమైపోతుందో అర్థం కాని పరిస్థితి ఏర్పడిపోతుంది. పిల్లవాడు నేను హోంవర్క్ చేయలేదంటే దట్స్ ఆల్రెడీ ఓకే, సిట్ డౌన్ అనాల్సిందే, అయితే యు జస్ట్ మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ ది క్లాస్ అని అనలేకపోతున్నాడు టీచర్. ఎందుకంటే కనుక సిస్టమ్ అంతా మారిపోతుంది ఇంకా చూస్తుంటే. దీనివల్ల వాడు వెళ్ళవలసినటువంటి వాళ్ళు అప్లిఫ్ట్ అవ్వాల్సినటువంటిది ఎంతవరకు జరుగుతుంది అనేటువంటిది ఒకసారి చూసుకోండి. అంటే పూర్వీకుల్లో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి విద్యా విధానంలో గురువు గారు అంటే ఒక చక్కని గౌరవం ఉంది. అంటే ఒక ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది అందాలి అంటే ఇవన్నీ తోడ్పడాలి వాడికి. ఇవన్నీ తోడ్పడితే ఆ టీచర్ వీడిని ఇండివిజువల్ గా వీడిని హ్యాండిల్ చేయడం అనేటువంటిది ఉండేది. సో ఇంతమందిని మరి ఇండివిజువల్ గా హ్యాండిల్ చేయడం మరి కష్టం కదండి అని అనొచ్చు. సో మాస్ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది ఉన్నా బట్ ఇండివిజువల్ కేర్ అనేటువంటిది ఉండాలి.
ఇండివిజువల్ కేర్ అనేటువంటిది మనకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్లో అది లాస్ అయిపోతున్నాం. మాస్ ఎడ్యుకేషన్ నడుస్తుంది అంతే. అందరికి కలిపి ఒకటే ఎగ్జామ్, అందరికి కలిపి ఒకటే పేపరు. ఆ పేపర్ ఎంతవరకు రాయగలుగుతారో అంతవరకు వాళ్ళకి మార్కులు అంతే. వాడికి ఆ సబ్జెక్ట్ మీద కొంచెం డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ అప్రోచ్ ఉంది. దాన్ని ఎంతవరకు మనం ఆ పిల్లవాడితో మాట్లాడించి వాడిని అప్లిఫ్ట్ అవ్వడానికి, వాడు దాంట్లో ఇంకాస్త రీసెర్చ్గా ఆలోచించడానికి ఎంతవరకు మనం వాడికి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటున్నాం అనేటువంటిది క్వశ్చన్ మార్క్గా మిగిలిపోయింది మనకి. For this, our modern Occidental world has substituted mass education. For the first time, men in their thousands are being taught to use their minds. They are beginning to assert their own individualities and to formulate their own ideas. The freedom of human thought, liberation from the control of theologies are the warriors of the present, and much has thereby been gained. The masses are beginning to do their own thinking, but it is largely mass thinking, and haphazard public opinion now molds thought just as much as theologists formerly did. The pioneering individual has still as much difficulty in making himself felt in the present world of thought and of endeavor as a whole. గతంలో ఎలా అయితే గనక ఉంటుండేదో అలాంటి పరిస్థితి మనకి ఇప్పుడు ఉండట్లేదు. అందరికీ అంటున్నారు ప్రస్తుతం ఉన్నదంతా కూడా ఇట్ ఈస్ లార్జ్లీ మాస్ థింకింగ్ అండ్ haphazard public opinion now molds thought just as much as theologists formerly did. అంటే ఇలా చెయ్యాలి అంటే అలానే చెయ్యాలి, ఇలా చదవాలి అంటే ఇలానే చదవాలి, ఇలాంటిదిగా ఒక మాస్ థాట్ గానే వెళుతుంది. కానీ ఒక డిఫరెంట్ గా వెళ్ళి దీన్ని ఈ రకంగా కూడా చూడొచ్చు కదా, ఈ రకంగా కూడా చదవచ్చు కదా, ఈ రకంగా కూడా వాడి యొక్క ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీని లేదా వాడికి అర్థం చేసుకుంటుంటే దాన్ని అప్లిఫ్ట్ చేయొచ్చు కదా అనేటువంటి దాంట్లో మనం వెళ్ళలేకపోతున్నాం. ఎవడైనా సరే ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ దాకా చదవాల్సిందే, ఇంటర్మీడియట్ చదవాల్సిందే, డిగ్రీ చదవాల్సిందే, పిహెచ్డి చదవాలి. ఇదే మార్గం, ఇదే ప్రొసీజర్ ఎవరికైనా సరే. అది కాదు నాకు ఏదో పెయింటింగ్ అంటే ఇష్టం, నాకు సంగీతం అంటే ఇష్టం, ఏదైనా సరే నీ మార్గంలో వెళితేనే వాడు ఇది. వాడు 10th క్లాస్ పాస్ అయ్యాడు, వాడు ఊరిని ఇది అంటే వాడికి ఏమి పెద్ద ఇది లేదు. కనుక ఆ రకంగా మనం perhaps in the turning of the great wheel of life, we are due again in revert of the ancient method of specialized training for the special individual, a reversion which will not involve a discarding of mass education. In this way, we may ultimately unify the methods of the past of the East with those of the present and of the West. మనం ఈ మాస్ ఎడ్యుకేషన్ మనం ఇచ్చుకుంటున్నాం, బట్ రివర్స్ మన యొక్క ఏన్షియంట్ మెథడ్ ఆఫ్ టీచింగ్ అనేటువంటిది మనం స్పెషలైజ్డ్ టీచింగ్ అనేటువంటిది కూడా ఇవ్వాలి. అట్లీస్ట్ అంటే కొందరు స్పెషలైజ్డ్ చిల్డ్రన్ ఉంటారు, వాడి యొక్క ప్రతిభను బయటకు తీసి వాడికి అందించేటువంటి ఇది మనం చేయాలి. ఎందుకంటే ప్రతిభ ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క యాంగిల్లో ఉంటుంది, దాన్ని మనం చూడగలగాలి, దాని వైపుగా వీడిని దర్శించేటట్టుగా, వీడిని అప్లిఫ్ట్ చేసేటట్టుగా వీడిని మనం ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి వీడికి. Before considering these two methods, let us attempt to define education. So what is education? Then what is education? Education అంటే అప్పుడు ఏమిటి అన్నట్టు మనం తెలుసుకోవాలి. What is education అంటే education can briefly be defined as the imparting of knowledge to a student and usually to an unwilling student. Imparting of knowledge to a student and usually to an unwilling student. చదువుకోవాలంటే చదువు మీద వాడికి ఎప్పుడు స్కూల్ టైం అవుతుందో బ్యాగ్ తగిలించుకుని వెళ్దాం అనేటువంటి ఆలోచన వాడికి కలిగేటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వండి. అబ్బా సోమవారం వచ్చేసిందా అనేటువంటి బాధపడేటువంటిదిగా ఉంచకండి ఎడ్యుకేషన్. వాడికి ఎడ్యుకేషన్ మీద ఒక తహతా ఉండాలి, అలా క్రియేట్ చేయండి ఎడ్యుకేషన్. వాడికి ఇచ్చేటువంటి సిలబస్ కానీ వాడి టీచింగ్ టెక్నాలజీ కానీ ఎలా ఉండాలంటే పిల్లలు ఎప్పుడు స్కూల్, అబ్బా హాలిడేస్ ఇచ్చారు ఏంటండి, ఇచ్చా లేదండి అసలు ఎప్పుడు స్కూల్ తెరుస్తారా అన్నట్టుగా ఉందండి నాకు, అలాంటిది ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వండి. సో యూజువల్లీ టు అన్ అన్విల్లింగ్ స్టూడెంట్ అంటున్నారు ఆయన గురించి, who receive a mass of information that does not interest him in the least. That does not interest him in the least. అంటే ఏ ఒక్క క్లాస్ కూడా వాడికి ఇంట్రెస్ట్ అనిపించేట్టుగా లేదటండి, అలా ఉంటుంది ఎడ్యుకేషన్. A note of dryness and of aridity is struck. అంటే వాడికి టోటల్ పిల్లవాడు ఎలా తయారవుతున్నాడు అంటే డ్రైనెస్ గా ఉంటుంది వాడికి, అంటే చిగురించేటట్టుగా ఉండట్లేదు,
ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి సెకండ్ క్లాస్ నుంచి ఇలా వెళ్తున్నాడు చెప్తే చిగురు అన్నటువంటిది అందులో కనబడట్లేదు. టోటల్ డ్రై. అంటే జస్ట్ పిల్లవాళ్ళని ఎలాంటి ఒక మిషన్స్ గా మనం పెంచుతున్నాం. వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంది అంటే ఒక మిషనరీగా ఉంటుంది చెప్తే ఒక మిషన్ లో ఇదేదో ఇన్పుట్ ఇది అవుట్పుట్ అంతే. వాడి యొక్క అప్రోచ్ ఏమిటి దాని మీద అనేటువంటిది లేదు మనకి. సో అది ల్యాకింగ్, బాగా గుర్తుంచుకోండి అంటున్నారు. In respect, we feel that this presentation deals primarily with memory training, with the impartition of the so-called facts, and with giving the student a little information on a vast number of unrelated subjects. So వీటిని చేసేటువంటిదంతా కూడా మెమరీ థింకింగ్ తప్పితే ఎవరికైతే మెమరీ బాగా ఉంటుందో వాడికి ఎక్కువ మార్క్, ఎవరికైతే మెమరీ తక్కువగా ఉందో వాడికి తక్కువ మార్క్. ఇది మన ప్రస్తుత ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్. నిజానికి మనం ఇవ్వాల్సినది సబ్జెక్ట్ మీద వీడికి ఎంతవరకు గ్రాస్ప్ అయింది అనేటువంటి దాని మీద మీరు పరీక్ష పెట్టాలి, కానీ మెమరీ మీద పరీక్ష పెట్టడం ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు గంటలో 60 బిట్స్ ఆన్సర్ చేయాలి. 60 బిట్లు ఉదాహరణకి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆన్సర్ చేస్తుంటే రేపు పొద్దున ఏం చేస్తారంటే 80 బిట్లు ఎవడు ఆన్సర్ చేస్తారో వాడికి ఫస్ట్ ర్యాంక్ అంటారు. అది కాదు మనం ఇవ్వాల్సింది. మనం ఒక లెసన్ చెప్పాం, దీని మీద వీడి అప్రోచ్ ఎలా ఉంది అది మీరు తెలుసుకోండి. సో ఇప్పుడంతా కూడా మనంతా కూడా memory exams మనం పెట్టుకుంటున్నది. So-called facts, and with giving the student a little information of the vast number of unrelated subjects. The literal meaning of the word, however, is to lead out of or to draw out. Draw out ante, lead it out of or draw out. Input to output మనం చూస్తున్నాం చెప్తే వీడి యొక్క టేస్ట్ ఎంతవరకు యాడ్ చేసి ఇచ్చారు దానిలో అనేటువంటిది మనం లాస్ అయిపోతాం. మిషన్ అంతే, ఇటు నుంచి గోధుమలు వేస్తే అటు నుంచి పిండి వచ్చిందా లేదా. పిల్లలు వీడికి పాఠం చెప్పాం, వీడు చెప్పిన ఆన్సర్లే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రాశాడే లేదా. ఇదే కదా మనం ఇచ్చేటువంటి టీచింగ్స్. మిషన్ కింద పిల్లలకి వేరే దృష్టి మనకి లేకుండా మనం పెంచుతున్నాం, జాగ్రత్త పడండి అంటున్నారా. అండ్ దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇన్స్ట్రక్టివ్. ద థాట్ లేటెంట్ ఇన్ దిస్ ఐడియా ఈస్ దట్ we should draw out the inherent instincts and potentialities of the child in order to lead him out of one state of consciousness into another and wide one. వీటిని ఎలా మనం లీడ్ చేయాలంటే టు డ్రా అవుట్, అండ్ దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇన్స్ట్రక్టివ్. ద థాట్ లేటెంట్ ఇన్ దిస్ ఐడియా ఇస్ దట్ వి షుడ్ డ్రా అవుట్ ద ఇన్హెరెంట్ ఇన్స్టింక్ట్స్. వాళ్ళలో లోపల కొన్ని దాగి ఉన్నాయి, చక్కని డైమండ్స్ ఉంటారు. వాటిని వెలికి తీసేటువంటి విధానం ఉండాలి మనం టీచ్ చేసేటువంటి. చాలా చక్కటి విధానములు ఉంటాయి టీచింగ్ చేయడంలో. టీచర్ అన్నటువంటిది ప్రపంచానికి చక్కని గిఫ్ట్ టీచర్. ఆ టీచర్ చేత సమాజమే చాలా ఇదవుతుంది. ఈ విషయం అంతా మనం చెప్పుకోవడానికి వీటికి బాగుంటుంది, కానీ ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టంలో అది ఇంప్లిమెంటేషన్లో మనం ఫెయిల్ అవుతున్నాం. కనుక మనం ఇచ్చేటువంటి టీచింగ్ వల్ల ఎలా ఉండాలంటే వాడి యొక్క ఇన్స్టింక్ట్స్ అనేటువంటి బయటకు వెలికి తీయగలగాలి. వాటి చేత ఆలోచించి దీని గురించి ఆలోచించి నువ్వు చెప్పి చూద్దాం అన్నటువంటిదిగా ఉండాలి వాడికి. దానివల్ల వాడు ఎలా ఉండాలంటే ఇన్స్టింక్ట్స్ అండ్ పొటెన్షియాలిటీస్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు లీడ్ హిమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ టు ద నెక్స్ట్ స్టేట్. 4వ తరగతిలో ఎలా ఉన్నాడో 10వ తరగతిలో కూడా అలానే ఉన్నాడండి అన్నటువంటిది ఉంటే ఉపయోగం. అక్కడ A+B+C చేసుండొచ్చు, మొదట్లో 4వ తరగతిలో 2+2+2 చేసుండొచ్చు. అంతే తప్పితే వేరే దాంట్లో వాడి యొక్క కాన్షియస్నెస్ ఎంతవరకు ఎవాల్వ్ అయింది అన్నటువంటి దాంట్లో మనం పొందలేకపోతున్నాం. Who are simply conscious, for instance, who are simply conscious of being alive into a state of self-consciousness. They become aware of themselves and of their group relationships. They are taught to develop powers and capacities, especially through vocational training. ఇందులో చెప్తుంది ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్తో పాటు వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ ఉండాలి. వొకేషనల్ ట్రైనింగ్లో ఏం జరుగుతుందంటే వాడు ఆలోచించి చేసేటువంటి కొన్ని బయటకు వస్తాయి. వాడికి ఏది నచ్చుతుందో దాంట్లో వాడి యొక్క ప్రతిభని చూపించగలుగుతాడు. వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ అనేటువంటిది ఉండాలి. Becomes aware of themselves and of their group relationships. Who are simply conscious of being alive into a state of self-consciousness. కాన్షియస్లీ అలివ్గా ఉన్నటువంటి వాడు సెల్ఫ్ కాన్షియస్ అవ్వాలి. సెల్ఫ్ కాన్షియస్గా అయినటువంటి వాడు గ్రూప్ కాన్షియస్ అవ్వాలి. అంటే ఏంటి, అంతకుముందు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్గా ఉన్నటువంటి వాడు సెల్ఫ్ కాన్షియస్ అవ్వాలి. అంటే వాడి యొక్క టేస్ట్ దానికి యాడ్ చేయాలి ప్రతి వాడికి. అందుగురించే మనకి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ద న్యూ ఏజ్ అంటే దాంట్లో ఏమవుతుందంటే
ప్రతి పిల్లలకి వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి టీచింగ్స్ అనేటువంటిది వేరుగా ఉంటుందని వస్తున్నాను. ఎలా ఉంటుందంటే వీళ్ళందరికీ ఒక విషయాన్ని ఒక సీడ్గా వాడికి ఇచ్చేస్తారు. ఆ సీడ్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు ఇస్తారంటే నైట్ వాడు పడుకోబోయేటప్పుడు ఆ సీడ్ థాట్ వాడికి వేసిస్తారు. దాని మీద వాడు ఆలోచిస్తాడు. ఆలోచించేసి వాడు నెక్స్ట్ డే వాడికి ప్రతివాడు ఆ సీడ్ని పట్టుకున్నాడు ఒక చరిత్రలాగా వాడికి అర్థమైనదంతా కూడా వాడు రాసుకొని చేస్తాడు. సో అటువైపుగా వెళ్ళాలి మనం టీచింగ్స్ అంతా కూడా. సో అలా ఉంటుంది భవిష్యత్తులో అన్నటువంటిదిగా మనకు చెప్తారు. త్రూ వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ ఇన్ ఆర్డర్ దట్ దే మే బి ఎకనామికల్లీ ఇండిపెండెంట్ అండ్ ద సెల్ఫ్ సపోర్టింగ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ సొసైటీ. వాడు ఎకనామికల్లీ ఇండిపెండెంట్గా అంటే పిల్లలకి వాడికి 20 ఏళ్ళు వచ్చేటప్పుడు వాడికి ఎలా ఎకనామిక్స్ మనం టీచ్ చేస్తున్నాం అనేటువంటి చూడండి. ఎకనామికల్లీ ఇండిపెండెంట్గా వాడు ఉండేటటువంటిది ఎంతవరకు ఇస్తున్నాం వాడికి అంటే వాడికి వస్తువులు ధనము యొక్క విలువ ఎంతవరకు తెలుస్తోంది. ఎందుకే నాన్న ఇస్తాడులే అంటాడు వీడు అంతసేపు. ఎందుకు ఇస్తాడు వాడు ఎందుకు అన్నటువంటిదిగా ఉంటున్నారు. కనుక ఎకనామికల్లీ ఇండిపెండెంట్గా వాడు తయారవ్వాలి. తర్వాత వాడు ఎకనామికల్లీ ఇండిపెండెంట్ అండ్ ద సెల్ఫ్ సపోర్టింగ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ సొసైటీ. వాడి వల్ల సొసైటీకి సపోర్ట్ అన్నటువంటిది అందుతుంటారు. అంటే వీడి ఎడ్యుకేషన్తో పాటు వీడికి వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ ఇస్తే వాడి వలన సొసైటీకి లాభం. వీడు ఎంటెక్ చేశాడు, వాడికి ఉద్యోగం రాలేదు, 2 సంవత్సరాల నుంచి వాడు ఇంట్లో పడుతున్నాడు. ఏమైంది? వాడు ఎంటెక్ నువ్వు చదివించో ఎంత కష్టపడ్డాడు చదివాడు, వాడికి సరైనటువంటి ఉద్యోగం రాలేదు. బీటెక్ చదివాడు, వాడు ఒక బ్యాంకులో ఒక క్లరికల్గా ఎందుకు చేరాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. వాడికి వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇచ్చారనుకోండి, అంటే ఎడ్యుకేషన్తో పాటు వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ కూడా మనం పెట్టామనుకోండి పిల్లవాడికి, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ ఉద్యోగం వస్తే వస్తుంది, లేకపోతే లేదు, అది వేరే విషయం. వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ వల్ల ఏమవుతుంది? సొసైటీకి హెల్ప్ అవుతుంది, వాడికి ఒక హెల్ప్ అనేటువంటిది ఉంటుంది లైఫ్లో. వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ అనేటువంటిది లేదు. అంటే ఏదో ఒక విద్య అనేటువంటిది వాడికి ఇవ్వాలి. వీటితో పాటు అంటే వాడికి ఇచ్చేటువంటి ఎడ్యుకేషన్తో పాటు ఏదో ఒకటి ఎక్స్ట్రా కరికులర్ అనో ఏదో అంటారు చూసారు, అలాంటిది ఒకటి పెట్టాలి. ప్రతి వాడికి ఒకటి ఉండాలి. అంటే సొసైటీకి హెల్ప్ అయ్యేటువంటిది ఏది ఉందని అంటే వీడు బీటెక్ ఎంటెక్ ఇవన్నీ చదివారు, సరే బాగుంది. ఇవన్నీ చదివినంత మాత్రం వాడికి ఉద్యోగం రాలేదు ఏదో కారణాల చేత. సొసైటీకి వాడి వలన హెల్ప్ అనేటువంటిది మరి ఎంతగా వాడికి జ్ఞానం అంటే వాడు చక్కగా వాడు ఎంటెక్ చదవగలిగాడు మంచి యూనివర్సిటీలో, మరి వాడికి తగినటువంటి గుర్తింపు రాలేకపోతుంది కదా ప్రస్తుతం అనేటువంటి కండిషన్స్లో. మరి అదే వాడికి ఒక వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ లో పెట్టాడు అనుకోండి ఆ ఎంటెక్ మైండ్ని, దానిలో వాడు హయ్యర్ థింగ్స్ వాడు ఈజీగా అందుకోగలిగేవాడు కదా. కేవలం ప్రతివాడు దీనిలోనే వాడి సిస్టంలోనే పనిచేయాలని ఏం లేదు, ఇది ఉండాలి, దీంతో పాటు అది ఉండాలి. అది ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి ఉపయోగం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుగురించి and the self-supporting, economically independent and the self-supporting members of society. We exploit their instinct of self-preservation in order to lead them on along the path of knowledge. Could it be said that we begin with the utilization of their instinctive apparatus to lead them on the way of the intellect? మన అన్నవాడి యొక్క ఇన్స్టింక్చువల్ గా వాడికి ఉన్నటువంటి దాన్ని ఇంటెలెక్ట్ వైపు తీసుకెళ్లేటువంటిది ఏమైనా మనం అన్న వాడుతున్నాము చూడండి ఒకసారి గమనించి. ఊరికినే ఒక జస్ట్ మిషన్స్ గా మనం డీల్ చేస్తాం ఇచ్చేటువంటి ఎడ్యుకేషన్. ఎక్కడ మొత్తం ఆయన ప్రపంచం అంతా చూసి మాట్లాడుతున్నారు. ఒక దేశంలో, ఒక రాష్ట్రంలో, ఒక జిల్లాలో, ఒక గ్రామంలో, మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఇదే రకంగా ఉందండి అంటున్నారు. Every training whereby the intuition is released, we teach them to utilize their instincts and intellect as part of the apparatus of self-preservation. So many children, perhaps this may be true, but I question whether having brought them thus far, we carry on a good work and teach them the real meaning of intellection as a training whereby the intuition is released. Intellectuality అంటే ఏంటో తెలియాలి. ఇంటెలెక్చువల్ గా అంటే వాడి ఓన్ థింకింగ్ అనేటువంటిది ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతుంది. అన్నీ బై ప్రొడక్ట్స్ గా తయారు చేస్తున్నాం కానీ వాడి ఓన్ థింకింగ్ అనేటువంటిది ఎక్కడ మనం వాడికి అందివ్వగలరు, వాడిది బయటకు వస్తుంది. సో ఇంటెలెక్చువాలిటీ అనేటువంటిది మెచ్చుకోవాలి.
ఆ ఇంటెలెక్చువాలిటీ విచ్చుకుని దాన్ని ఒక గుడ్ వర్క్ తోటి కలిపితే గనక అప్పుడు వాటిలో ఇంట్యూషన్ అంటుంది స్టార్ట్. And thus far we carry on the good work and teach them the real meaning of intellection as a training whereby the intuition is released. We teach them to utilize their instincts and intellect as part of the apparatus of self-preservation in the external world of human affairs. అంటే వాడు ఏది చేయగలడో దాన్ని కలుపుకుంటూ దట్ ఈస్ ద సెల్ఫ్ ప్రిజర్వేషన్. అంటే ఉదాహరణకి వాడి యొక్క ప్రతి వాడు కూడా ఒక కర్మ అంటుంది ఒకటి చేయాలి సృష్టిలో. అంటే వాడి చుట్టూతో ఉండేటువంటి వాడికి పనికొచ్చేటువంటి పని అంటారు. అంటే మన ఎడ్యుకేషన్ వల్ల మనం బాగుపడతాం, లేదా ఒక కంపెనీలో మనం వర్క్ చేయగలుగుతాం, అదేదో అది పక్క పెట్టాలి. ఆ సిస్టమ్ కాదు ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది. మనం ఈ కాలనీలో ఉంటున్నాం, ఈ కాలనీలో వాళ్ళకి పనికొచ్చేటువంటి పని ఏదైనా మనం చేయగలుగుతున్నామా? లేదు. ఏదో అమెరికా కంపెనీ ఉందండి, ఆ కంపెనీ బేస్గా మనం పనిచేస్తున్నాం అంతే. అది చేసుకోండి, దాన్ని ఇక్కడ టచ్ చేయట్లేదు. ఇక్కడ ఆ పాయింట్ కాదు ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నట్టు. మన చుట్టూతో ఉన్నారు 10 మంది, 50 మంది, 100 మంది. వీళ్ళకి కావాల్సినటువంటి పని ఏదైనా చేయగలవా? ఏమి చేయలేనంటే కనుక వీడి యొక్క ఇంటెలిజెన్స్ వేస్ట్ అయిపోతుంది. అది గుర్తుంచుకోండి. ఎందుచేతనంటే ఈ 50 మందికి 100 మందికి కావాల్సినటువంటి బేసిక్ నీడ్స్ కొన్ని ఉంటాయి. ఆ బేసిక్ నీడ్స్ కి వీడి యొక్క మైండ్ అప్లై చేస్తే కనుక అది ఇంకా చక్కగా వాడికి అందేటువంటి విధానం వేరుగా ఉంటుంది. ఇవి రియల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటారు మాస్టర్ గారు. ఈ వొకేషనల్ ట్రైనింగ్స్ ఆర్ ద రియల్ ఎడ్యుకేషన్. సో ఇవి అందకుండా కేవలం అవి మాత్రమే అందిస్తే గనక వాడు ఒక ఎంఎస్సి పిహెచ్డి అయ్యాడు. దానివల్ల ఏమిటి అంటే సొసైటీకి వాడికి 10 మందికి కూర్చోబెట్టి వీడు ఏదైనా ట్రైనింగ్ వీళ్ళందరికీ కూర్చోబెట్టి ఏదైనా ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి అంటే వాడు ఒక ఎంటెక్ వాడైనా, వాడు ఒక కంపెనీలో వాడు ఒక పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ వాడైనా వాడి మైండ్ పిల్లలకి అందించాడు అనుకోండి, వాడికి రెగ్యులర్గా ఇచ్చేటువంటి మ్యాథ్స్, సైన్స్ అదంతా స్కూల్లో అయిపోతుంది. అది కాదు, వీడికి ఏదో వారానికి ఒక 2 గంటలు టైం ఉంటుంది అనుకోండి. ఆ 2 గంటలు వీడి చుట్టూతో ఉండేటువంటి 10 మంది పిల్లల్ని పిలవమనంటే వీడు ఆ స్కూల్లో ఉండేటువంటి పిల్లలకి ఎంతసేపు ఆ టీచర్ యొక్క మైండే వాళ్ళ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. కానీ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఆలోచించగలిగేటువంటి మైండ్ వాళ్ళకి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. కొంచెం అదర్ దాన్ ద స్కూల్ సబ్జెక్ట్స్ వాళ్ళకి చదివేయగలిగేటువంటి థాట్ కానీ వాళ్ళకి స్కోప్ కానీ ఉండదు. అదే ఎంటెక్ గా చదివినటువంటి విద్యార్థి ఉన్నాడు. ఈయన 10 మంది పిల్లల్ని పిలిచి, కాలనీలో ఉండేటువంటి 10 మంది పిల్లల్ని పిలిచి ఈయన యొక్క మైండ్ తోటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలనేటువంటిది కానీ, ఈయన యొక్క మైండ్ తోటి ఎలా విద్యను ఇంకా మనం పెంపొందించుకోవాలనేటువంటి థాట్ పిల్లలకి ఇస్తే గనక ఓహో ఇలా కూడా చదవచ్చు మనం అనేటువంటిది వాడికి వస్తుంది. లేకపోతే వాడికి ఎంతవరకు వస్తుందంటే కనుక ఈ క్వశ్చన్కి ఈ ఆన్సర్ బట్టి పట్టాల్సిందే అనేటువంటిది వచ్చేస్తుంది. అంతకుమించి బియాండ్ గా వాడు వెళ్ళి ఆలోచించగలిగేటువంటిది ఉండదు. ఈ ఆన్సర్స్ రాలేదు, ఈ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ రాలేదు అంటే వాడు ఫెయిల్ అయితే నేను సమాజానికి ఎందుకు పనికిరాను అంటుండేది ఉంటుంది. అదే ఎంటెక్ పాస్ అయిన వాడు చెప్పాడు అనుకున్నారే, నేను కూడా 5th క్లాస్లో ఫెయిల్ అయ్యాను, 6th క్లాస్లో ఫెయిల్ అయ్యాను, 9th క్లాస్లో ఫెయిల్ అయ్యాను, కానీ 10th క్లాస్లో ఇలా చదివాను, ఇలా అయిపోయింది, అందు గురించి నేను కంగారు పడకు. దాన్ని చదివేటువంటి విధానం నువ్వు పట్టుకో, ఇగో ఇలా చదువుకోవాలి, ఇలా ఈయన చెప్పేటువంటి విధానం ఒకటి ఉంటుంది. ప్లస్ అది కాకుండా వీడి యొక్క స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ మాత్రమే కాకుండా వీడికి వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ సంబంధించినటువంటి విధానం కొంత ఉంటుంది. అది కూడా వీడికి అందించాలి. ఇప్పుడు అందులో వీడి యొక్క మైండ్ ఆలోచించి పనిచేయడం అనేటువంటి చెప్పుకోవాలి. ప్రాబ్లం ఉంది, ఆ ప్రాబ్లంని అడ్రస్ చేయగలిగేటువంటి మైండ్ అందరికీ రాదు. ఈ ఇంటెలెక్ట్ అన్నటువంటిది విచ్చుకొని ఉన్నటువంటి వాడు టక్కన వాడు ప్రాబ్లంని వాడు హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాడు. ఇది విచ్చుకోకుండా ఉంటే కనుక రొటీన్ వర్క్ లో కొట్టేస్తున్నటువంటి వాడికి ప్రాబ్లంని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేటువంటిది వీడికి కష్టం కదా. రొటీన్ వర్క్ చేసేయగలుగుతారు, అది ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్. బట్ ఒక అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సిచ్యువేషన్ ఏర్పడింది, ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే రొటీన్ పీపుల్ ఎవరు చేయలేరు. వాడు ఎంటెక్ అవ్వచ్చు, పిహెచ్డీలు అవ్వచ్చు, ఏదైనా సరే వాళ్ళు చేయలేరు. బికాస్ దేర్ మైండ్ హెస్ హ్యాబిచుయేటెడ్. ఏంటంటే వీళ్ళందరూ ఒక ఇదేదో ఇది పోతుంటాయి చేసారా, ఎద్దులు అంటే బండ్లు పోతుంటాయి చేసారా, ఒకదాని వెనకాల అలా పోతుంటాయి చేసారా, అలా ఉంటుంది వీడి మైండ్ అంతే. స్పెషల్ మైండ్ ఉండదు వీడికి. స్పెషల్ మైండ్ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే దానికి కావాల్సినటువంటి పని మనం ఇస్తూ ఉండాలి మనం ఎప్పుడు. అప్పుడు వీడి యొక్క మైండ్ ఎప్పుడు షార్ప్ గా ఉంటుంది. షార్ప్నెస్ గా మైండ్ ఉంచుకోవడం చేత ఏమవుతుందంటే ఒక అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినా వీడికి వెంటనే దాన్ని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాడు. అది దేని చేత వస్తుంది, వీడి యొక్క ఇంటెలెక్చువాలిటీ అన్నటువంటిది విచ్చుకోవాలి. వీటిలో ఇన్స్టింక్ట్స్ నుంచి ఇంటెలెక్చువాలిటీ అన్నటువంటిది విచ్చుకొని దాని నుంచి ఇన్ఫ్యూషన్స్ లోకి వెళ్ళాలి. అప్పుడు
వీడు చక్కగా రాబోతున్నటువంటిది కానీ వచ్చినటువంటి కండిషన్ వెంటనే వీడు హ్యాండిల్ చేసి వీడు టక్కన లాగేయగలుగుతారు. అందుగురించి కొందరు కలెక్టర్స్ వాళ్ళు కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ హ్యాండిల్ చేస్తారంటే చాలా పర్ఫెక్ట్గా హ్యాండిల్ చేస్తారు. అంటే అక్కడ యాక్చువల్గా ప్రాక్టికల్గా వాడు వర్క్ చేయాల్సినటువంటిది ఉంది. కొందరు డాక్టర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు చాలా పర్ఫెక్ట్ డయాగ్నోసిస్ చేస్తారు వాళ్ళు అంతే. వాళ్ళు అంటే ఏంటి అక్కడ కావాల్సినటువంటిది, వీడు రొటీన్ ఎడ్యుకేషన్లో అంటే వీడు జలుబు దగ్గు అనడంగానే ప్రతి వాడికి ఒకటే టెస్టులు రాసేయడం వెళ్ళిపోవడం అన్నట్టు. కొందరు డాక్టర్స్ చాలా డిఫరెంట్గా వీళ్ళు ఆలోచిస్తారు. అసలు క్యాన్సర్ కేసు కాదని మీరు పోండి అని చెప్తారు. మరి అప్పటిదాకా 3-4 పెద్ద హాస్పిటల్స్లో తిరిగితే వాళ్ళు క్యాన్సర్ని ఆల్మోస్ట్ డయాగ్నోస్ చేసి ఆపరేషన్ చేయాల్సినటువంటి కండిషన్ వచ్చేస్తుంది. ఈ డాక్టర్ ఏమని చెప్తాడంటే ఆ రిపోర్ట్స్ అన్ని చూసినా ఇది క్యాన్సర్ కేసు కాదు, మీరు ఈ టెస్టులు చేయండి దానిలో వస్తుంది అంటాడు. కరెక్ట్గా ఆ టెస్టులు చేయిస్తే అందులో వచ్చింది పాజిటివ్, ఇది క్యాన్సర్ కేసు కాదంటే కొట్టేస్తాడు, దీనికి మందులు ఇస్తే అది తగ్గిపోతుంది, అయిపోయింది, ఫినిష్, కేసు క్లోజ్. అలాంటి ఇంటెలిజెన్స్ కొందరికి అది ఉంటుంది, లేదా అలాంటి ఇంటెలిజెన్స్ అందించేటువంటి ఎడ్యుకేషన్ మనం లాస్ అయిపోతుంది. అందురించి దీనికి ఏం చేయాలంటే వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ అనేటువంటిది ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. As part of the apparatus of self-preservation in the external world of human affairs, but the use of pure reason and the eventual control of the mind by the intuition in the work of self-preservation and of continuity of consciousness in the subject and real worlds is as at but the privileged knowledge of a few pioneers. Privileged knowledge of a few pioneers. And వీటి యొక్క the real knowledge, the real things of understanding అంటది ఓన్లీ కొద్ది మాత్రంగానే ఉంది. The few pioneers అంటే ఇప్పుడు అండర్స్టాండ్, ఇప్పుడు అందుతో ఉన్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్లో ఆ రియల్ అన్నటువంటిది నష్టపోతున్నాము. ఓన్లీ రొటీన్గా కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ప్యూర్ రీజన్ అండ్ ద ఈవెన్చువల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ది మైండ్. అందుగురించి ఒక్కొక్కసారి చిన్న పిల్లలు అడిగేటువంటి క్వశ్చన్స్కి మన దగ్గర ఆన్సర్స్ ఉండవు. వాడు భలే క్వశ్చన్స్ వేస్తారు చిన్నపిల్లలు కొందరు. సరే అడిగావు కానీ ముందు ఇది రాయిపో అని మనం వాడిని విసుక్కోవడానికి చేయగలుగుతాం, కానీ వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ మన దగ్గర ఆన్సర్ ఉండదు ఒక్కొక్కసారి. A few pioneers. We rate the science of mind or the modification of the thinking principle as strictly human, relegating man's instinctual reactions to qualities he shares in common with the animals. May it not be possible that the science of the intuition, the art of clear synthetic vision, may someday stand to the intellect as it, in its turn, stands in the intuitional faculty. Instinctual faculty. కనుక ఇన్స్టింక్చువల్గా ఉంటున్నటువంటి వాడు ఇంటలెక్చువల్ కావాలి, ఇంటలెక్చువల్గా అయినటువంటి వాడు ఇంట్యూషనల్ కావాలి. ఇది వన్ డే అది అటువంటి విధంగా వీడిని నడిపేటువంటిది వీడికి అందివ్వబడాలి ఎడ్యుకేషన్. దానికి ఏమని చెప్తున్నారంటే బోత్ instinct and intuition begin within the extra conscious parts of ourselves to speak in a local figure and emerge equally unexpectedly into the light of everyday consciousness. The impulses of instinct and the promptings of intuition are engendered in total secrecy. When they do appear, they are necessarily almost complete, and their advent into our consciousness is sudden. Their advent into our consciousness is sudden. అంటే అప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి టక్కన వెలిగిందండి బొర్ర వీడికి అంటారు చూసారా. అది ఆ వెలగడం అనేటువంటిది ఎప్పుడు వెలిగి ఉండవచ్చు. అది ఎప్పుడు వెలుగుతుందో తెలియదు, ఎప్పుడు వెలగదో తెలియదు అన్నటువంటిది ఉండకూడదు మనకి. మనకి ఇంట్యూషన్ అన్నటువంటిది టక్కన ఎందుకో అది అలా వెలిగిందంటే అలా చేశాను, అది ఎప్పుడు చక్కగా వెలిగేటట్టుగా చేసుకోవచ్చు అండి అని చెప్తున్నారు. అవి రెండు మనకి ఇంటెలిజెంట్ అండ్ ఇంట్యూషన్స్. ఈ రెండు ఇన్స్టింక్ట్ అండ్ ఇంట్యూషన్స్ ఇవి మనకి ఏమన్నారంటే విత్ ఇన్ ది ఎక్స్ట్రా కాన్షియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ సెల్స్ టు స్పీక్ ఇన్ ఎ లోకల్ ఫిగర్ అండ్ ఎమర్జ్ ఈక్వల్లీ unexpectedly into the light of everyday consciousness. The impulses of instinct and the promptings of intuition are engendered in total secrecy. అవి ఎప్పుడు వెలుగుతాయో ఎప్పుడు పనిచేస్తాయో తెలియనటువంటిదిగా వింటున్నారు. నిజానికి అలా కాదు మనకు ఉండవలసినటువంటిది. అది ఎప్పుడు చక్కగా విచ్చుకొని
మనని లీడ్ చేస్తూ మన గైడ్ చేస్తూ ఉండేటువంటిదిగా మనం ఉండగలిగేటువంటి విధానం మనకు ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా. అది ఎలా నాకు మనకు చెప్తారు నెక్స్ట్. అండ్ హీ యాడ్స్ ఇన్ అనదర్ ప్లేస్ దట్ ఇంట్యూషన్ లైస్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ రీజన్ టు ఇన్స్టింక్ట్. ఇన్స్టింక్ట్ దానికి అంటే ఇన్స్టింక్ట్గా అంటే ఏమిటి? వీడు ఒకటి లంపకాయ కొడితే వాడు ఒకటి లంపకాయ కొట్టడం అనేది ఇన్స్టింక్చువల్ బిహేవియర్. ఇంట్యూషన్ అంటే ఏమిటి? జరగబోయేటువంటి దాన్ని ముందుగా వీడికి తట్టగలగటం, దానిలో వీడు ఎలా మెలగలగడం అనేటువంటిది అది ఇంట్యూషన్స్. కనుక ఇన్స్టింక్ట్ ఒకవైపు ఉంటుంది, ఇంట్యూషన్ ఒకవైపు ఉంటుంది. ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ రీజన్ టు ఇన్స్టింక్ట్ we have therefore the interesting triplicity instinct, intellect and intuition. దీన్నే మనకి ఏమని చెప్తారంటే ఇది ఒక కథ కూడా చెప్తారు. మనకి మిత్రలాభంలో కథ వస్తుంది. అది పామును ఇది పక్షి, ఇది ఏదో కథ ఒకటి ఉంటుంది. అదేం చేస్తుందంటే ఈ పక్షులు తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు వాళ్ళు పొద్దునే అవి ఎగిరిపోయి వాటి పనికి అవ్వబోతుంటాయి పిల్లలకి ఫుడ్ తీసుకురావడానికి. ఈ పాము ఏం చేస్తుంటుంది? వచ్చి ఆ పక్షి గుడ్లను వాటిని తినేస్తుంటుంది. ఇది జరుగుతున్నప్పుడు అవి ఏమని డిసైడ్ చేసుకుంటాయంటే, మనం ఇది ఇలా పెట్టి వెళుతుండటంతో అవి తినేస్తున్నాయి. సో మనం చేసేటువంటి పని ఎలా ఉండాలంటే కనుక పాము ఇక్కడ దాకా వచ్చినటువంటిది అది ఈ గుడ్ల దగ్గరికి రానియకుండా అది వెళ్ళిపోయగలిగేటటువంటిది ఏదో ట్రిక్ చేయాలని చెప్పి అందులో కథ వస్తుంది. అందులో ఇది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ పాము వాటి దగ్గర రానియకుండా అది ఇదైపోయేటువంటిది ఇది చేస్తారు. అది దాన్ని చాలా అద్భుతమైనటువంటి కథ ఉంటుంది. కనుక ఆ రకంగా మనకి intellect holding the first place in the recognition of man, with instinct lying back the threshold of consciousness, so to speak, with intellect holding the first place in the recognition of man as human, and with the intuition lying beyond both of them, and only occasionally making its presence felt in the sudden illuminations and apprehensions of truth, which are the gift of our greatest thinkers. Intuitions అనేటువంటి సడన్ ఫ్లాష్ అవుతుంది. Instinct, intellect and intuition, with instinct lying below the threshold of consciousness. Instinct ఎక్కడ ఉంటుంది? వీడు కాన్షియస్నెస్ కి కొంచెం కిందగా ఉంటుంది. అందుగురించి వాడు కొట్టాడంటే వాడు ఎవడు కొట్టాడు, ఎందుకు కొట్టాడు అనేటువంటి ఆలోచించడు. టక్కని ఇంకోటి పీకేస్తాడు వాడు. లేదా వాడు నన్ను తిట్టాడంటే తిరిగి అనేస్తాడు, తిట్టేస్తాడు. అంటే వాడు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు, ఏం చెప్తున్నాడు, ఏమిటి కొంచెం ఇది ఉంటుంది వీడు. దాని నుంచి వీడికి నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏమిటి? ఇన్స్టింక్ట్ నుంచి ఇంటలెక్ట్, కొంచెం ఆలోచించగలడు. తర్వాత స్టేజ్ వచ్చేది ఇంట్యూషన్, విత్ ఇన్స్టింక్ట్ లైయింగ్ బిలో ది థ్రెషోల్డ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్, సో టు స్పీక్, విత్ ద ఇంటలెక్ట్ హోల్డింగ్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ద రికగ్నిషన్ ఆఫ్ మ్యాన్. ఇంటలెక్ట్ గా అంటే మరి జంతువుల నుంచి అప్పుడే దడదడ గేట్లు తీసేవాడికి వచ్చేసారు అనుకోండి. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లోకి వచ్చేసిన తర్వాత వాడు హ్యూమన్ బీయింగ్ వాడు వచ్చాడు, కానీ వాడికి ఇంకా జంతు వాసనలో పోలేదు కాబట్టి వీడు పీకెట్టు వాడు టక్కన పీకేస్తాడు. ఎందుకు కొట్టేవరా అనేటువంటిది అడగడం కానీ వాడు ఎందుకు కొట్టాడనేటువంటి చూడటం కానీ ఉండదు. వీడు ముందు వాడు ఒకటి కొడితే నేను 2 కొట్టాను లేదా అంటుండేది వీడు దృష్టిగా ఉంటుంది. వీడు అంటే ఇప్పుడే జస్ట్ ఎంటర్డ్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అలాంటి వాళ్ళు. సో ఇన్స్టింక్ట్ టు ఇంటలెక్ట్, రికగ్నిషన్ ఆఫ్ మ్యాన్, ఇంటలెక్ట్, with the intellect holding the first place in the recognition of man as human. ఇంటలెక్చువల్ గా పనిచేసేటువంటి వాడు అప్పుడే హ్యూమన్ వాడు అయ్యాడు. అంటే ఇంటలెక్చువల్ గా ఉంటాడు. అంటే ఏమిటి పరిస్థితి, ఇది ఏమిటి, ఇక్కడ మనం ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉండకూడదు, ఇది తెలుసుకుని పని చేయడం, అది ఇంటలెక్చువాలిటీ. And with the intuition lying beyond both of them, and only occasionally making its presence felt in the sudden illumination and apprehension of truth. Surely there must be something more to the educational process than just fitting a man to cope with external facts and with the arbitrary environment. Humanity must be led out into a deeper and a wider future and realization. It must be equipped to meet and handle whatever may come, so as to get the highest and the best results. So వీడిని హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎలా తయారు చేయాలంటే రేపు పొద్దున ఎటువంటి కండిషన్ అయినా రావచ్చు, దాన్ని వీడి హ్యాండిల్ చేయగలిగేటువంటి ఇది వీడికి అందించాలి. ఇప్పుడు చెప్పుకోవడానికి వీడు ఎంటెక్ కానీ
చిన్న విషయం తేడా వస్తే వీడికి ఏం చేయాలో వీడికి బుర్ర తట్టదు. అలా ఉన్నాడు అనుకోండి, ఉపయోగం లేదు. వీడికి ఎడ్యుకేషన్తో పాటు వీడికి ఎటువంటి కండిషన్స్, లైఫ్ అనేటువంటిది ఎటువంటి కండిషన్స్లోకైనా తీసుకెళ్ళచ్చు. ఎటువంటి కండిషన్స్లో ఉన్నా కూడా వీడు ఆ కండిషన్స్ నుంచి వీడు అప్లిఫ్ట్ అవ్వగలిగేటువంటి ఇది వీడికి ఇవ్వాలి. అది ఎడ్యుకేషన్. వాట్ ఎవర్ మే కమ్ ది బెస్ట్ రిజల్ట్స్, మ్యాన్స్ పవర్స్ షుడ్ బి డ్రాన్ అవుట్ టు దేర్ ఫుల్లెస్ట్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఎక్స్ప్రెషన్. లోపల దాగి ఉన్నటువంటి పవర్ని వాటి ఒక పరిపూర్ణముగా అది వినియోగపడేటట్టుగా తీసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా. ఇంకేముంది, ఉద్యోగం పోయిందండి, ఇంకేముందండి, లైఫ్ చాలా కష్టం అండి, అయిపోయిందండి, లాక్డౌన్ వచ్చేసి ఉద్యోగం పోయింది, ఎలా బతుకుతామండి, ఇలా నిరాశ పడిపోయేటట్టుగా ఉండకూడదు. ఏం చేస్తే మనం ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం పబ్లిక్ అప్లిఫ్ట్ చేయగలిగేటువంటి టెక్నిక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ప్రస్తుతం మనం ఏం చేయడం చేత మనం చక్కగా మనం జీవించగలుగుతాం, లేదా మన చుట్టూతో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఇబ్బందులు పాలవుతున్నారు, వాళ్ళకి ఎటువంటి సహాయం చేయడం చేత వాళ్ళందరికీ జీవనోపాధి ఏర్పడుతుంది. ఒక మంచి థాట్ కొందరు ఇవ్వగలరు, చాలా చక్కటి థాట్స్ ఉంటాయి కొందరి దగ్గర. కనుక ఆ రకమైనటువంటిది బయటకు తీయగలగటం అనేటువంటిది వాడికి ఎడ్యుకేషన్ అనే దాంట్లో భాగంగా ఉండాలి. వాడికి ఎప్పుడు కూడా వాటిలో లోపల కొన్ని పవర్స్ ఉన్నాయి, ప్రతి వాడికి లోపల పవర్స్ ఉన్నాయి, ఆ పవర్స్ని బయటకు తీయాలి. అది ఎడ్యుకేషన్ అంటే. The attainment of which will leave them, there must be a no standardization limit of achievement. So standardized limit of achievement antadu. There is no limit of achievement ki there is no standardization. అంటే ఎంత చేస్తే ఇది స్టాండర్డ్ అన్నటువంటిది లేదు, అన్నటువంటిదిగా ఉండాలి. అంటే ఎంత ఉన్నా సరే దానికి పైన ఇంకా ఉందా అనేటువంటిది వాడికి అందించుతూ ఉండాలి. అప్పుడు వాడు లోపల ఉన్నటువంటి సృజనాత్మక శక్తి అని ఏదైతే అంటే అది బయటకు వస్తుంది, ఇంటలెక్చువాలిటీ. ద అటైన్మెంట్ ఆఫ్ విచ్ విల్ లీవ్ దెమ్ కాంప్లసెంట్, సెల్ఫ్ సాటిస్ఫైడ్ అండ్ దేర్ ఫోర్ స్టాటిక్. దే మస్ట్ ఆల్వేస్ బి లెడ్ ఫ్రమ్ లోవర్ టు హయ్యర్ స్టేట్స్ ఆఫ్ రియలైజేషన్. అంటే ఏమిటి, ఇప్పుడు బీటెక్ చదివితే చాలు, దట్ మీన్స్ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ సెటిల్డ్. లేదా ఎంటెక్ చదివితే చాలు, లేదా అమెరికా వెళ్ళి ఎంఎస్ చేస్తే చాలు, అలా ఉంచకండి ఎప్పుడు కూడా. ఇప్పుడు యొక్క కాన్షియస్నెస్ ఇచ్చుకోగలిగేటువంటిది ఎంతో ఉంటుంది, దానివల్ల ఎంతో ఉపయోగం ఉంటుంది చాలా. ఏదో వాడికి 4 రూపాయలు సంపాదించేసుకుంటే లైఫ్ చాలు అనేటువంటిది కాదు కదా. మన లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నప్పుడు మన చుట్టూతో ఉండేటువంటి వాళ్ళకి మనకి కూడా మన యొక్క ఇది ఆస్పెక్ట్స్, అంటే మన లోపల ఉన్నటువంటి ఇంటలెక్చువల్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా వినియోగపడేటువంటిది మనం ఎంచుకోవాలి మనం ఎప్పుడు మార్గం. అందు గురించి వీడికి ఇది చదివినా కూడా వీటితో పాటు వాటి లోపల ఉన్నటువంటి ఇన్నర్ టాలెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వినియోగపడేటటువంటి దాంట్లో వీడు ఎప్పుడు ఉంటూ ఉంటారు. Expansion and growth in the law of life, and while the mass of men must be lifted by a system of education fitted to bring the greatest good to the greatest number, the individual must be given his full heritage and special cultures provided, which will foster and strengthen the finest and the being amongst us, for in their achievement lies the promise of the new age. The inferior and the backward must also have special training in order that they may come up the high standard which the educators set. The inferior and the backward must also have special training. వాడికి కూడా స్పెషల్ ట్రైనింగ్ ఉండాలి. అంటే వాడిని వీడిని కలిపి కూర్చోబెట్టేస్తాము, అది మనం. అంటే వీడికి కావాల్సినటువంటి ఎడ్యుకేషన్లో వీడికి అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఇవ్వగలిగేటువంటిది మనం లాస్ అయిపోతాం. వీడికి ఒకటే క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది చూడండి. కాదు, అలా కాదు ఉండవలసినటువంటి. ఒకటే క్వశ్చన్ పేపర్, ఒకటే ఆన్సర్ కాదు. వీడికి వీడికి అసలు ఎంతవరకు ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది రాలేదు పాపం. అలాంటి వాడు 2 పాయింట్లు రాసినా వాడికి అందించగలిగేటటువంటిది ఉండాలి. వాడికి నెక్స్ట్ స్టేజ్లో వాడు అప్లిఫ్ట్ అయ్యేటటువంటిదిగా ఉండాలి. అంతేతో వాడు ఫెయిల్ అన్నాడు అనుకోండి, అయిపోయింది కదా. వాడు ఏం చేస్తాడు, ఎవరైనా నువ్వు ఫెయిల్ అయ్యారా, నీకు చదువు అవ్వదు, నువ్వు పోయి పనికి పోరా అంటాడు వాడు. వెంటనే వాడు కొంచెం చేయూతని ఇవ్వాలి. అలాంటి వాళ్ళకి కొంచెం ఇచ్చి వాడు 20 మార్కులు రాసినా సరే వాడు పాస్ అనేటువంటిది వాడు క్రియేట్ చేయండి. వాడు నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్లోకి వెళ్ళాలి. వాడికి ఎడ్యుకేషన్లో ఒక ఇంట్రెస్ట్ అనేటువంటిది క్రియేట్ చేయాలి మనం. ఇలాంటివి చేసి వాడు కూడా చక్కగా వాడి లోపల ఇన్నర్ టాలెంట్స్ ఉంటాయి. ప్రతి వాటిలో ఇన్నర్ టాలెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ ఇన్నర్ టాలెంట్స్ బయటకు తీయగలిగేటువంటి విధంగా మన ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది వెళ్ళాలి. సో వాడికి కూడా వాడు అప్లిఫ్ట్ అవ్వడానికి కావాల్సినటువంటి విధానంగా వాడిని తీసుకురండి పైకి. మరి ఇప్పటి వరకు వాడు పాపం ఏది లేదు. ఎవడైనా సరే 60 మార్కులు వస్తేనే పాస్,
60 మార్కులు వస్తేనే సీట్ అన్నటువంటిదిగా వాడు నుంచేస్తే అలాంటి వాడు ఏం చేస్తాడు, వాడు వదిలేశాడు, వాడు ఎడ్యుకేషన్ వదిలేసాడికి ఆ మొత్తం ప్రపంచమే అంటే ఒక ప్రతిభ అనేటువంటిది లాస్ అయిపోయింది అనేటువంటిది అర్థం. ప్రతివాడికి ఒక ప్రతిభ ఉంటుంది, దాన్ని ప్రపంచం నష్టపోయింది అంతే, ఒకటే ఒక మాట చెప్పండి. కనుక ఒక టీచర్గా ఉంటున్నటువంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ప్రతి వాడిలో ఉన్నటువంటి ప్రతిభను బయటకు తీసుకురాగలిగేటువంటిదిగా ఉండాలి. ప్రతి తల్లిదండ్రి కూడా వాడి పిల్లల్ని ఎలా చేయాలంటే కనుక వాడిలో ఉన్నటువంటి ప్రతిభని ఏంటో వాడు గుర్తుపట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ గుర్తుపట్టి వాడికి ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటూ ఉన్నా, అంటే వీడి యొక్క స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవన్నీ నడుస్తున్నా వాడికి పక్కన వాడి ప్రతిభ ఎటువైపు వెళుతుందో అటువైపు కావాల్సినటువంటి ట్రైనింగ్ వాడికి ఇవ్వాలి. అది గుర్తించగలగాలి. వీడి యొక్క రుచి ఏమిటి, వీడి యొక్క వాసన ఏమిటి, ఇవి వీడు గుర్తించాలి. గుర్తించి అటువైపు టీచింగ్ ఎప్పుడైతే ఇస్తామో అప్పుడు దాంతోపాటు ఇది కూడా ఉంటుంది. ఇది రెండో తీసుకెళ్తుండండి, తప్పేం లేదు. అప్పుడు ఒకానొక స్థితి వచ్చేటికి వీడి ప్రతిభకి కావాల్సినటువంటి హెల్ప్ అన్నటువంటిది వీడికి ఉన్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ దోహదపడుతుంది. వీడి ప్రతిభను బయటకు తీయగలిగేటువంటి విధానం ఏమి వీడి చేతుల్లో లేదనుకోండి, వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల్లోని వీళ్ళల్లోనూ వాడి ప్రతిభ నష్టపోయింది. వాడు ఒక జస్ట్ ఒక బ్లైండ్ యానిమల్ లానో లేదా ఒక జస్ట్ మిషన్ లానో వీడు నేర్చుకున్నటువంటి పాఠాలు వల్లె వేస్తాడు, వచ్చేస్తాడు, అయిపోయింది. దానివల్ల ఉపయోగం ఏమైంది? మంచి టీచర్గా ఉండగలిగేటువంటి వాడి చేత ఎంటెక్ చేసేది ఒక ఆఫీస్లో వాడు పనిచేసేయగలిగేటువంటి పెట్టేశారు. వాడి దగ్గర టీచింగ్ పొందితే ఎంతటి ఎడ్యుకేషన్ అందుతుందో అదంతా ప్రపంచం లాస్ అయిపోయింది కదా. టీచర్ అయితే ఈ రోజుల్లో ఏమొస్తుంది, ఇక్కడికి ఏమొస్తుందని అంటే మన యొక్క ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంటే ప్రపంచం అంతా కూడా మనది అంటే ఇక్కడ మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా ఎలా ఉందంటే మనం నేర్చుకున్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ మనం దేనికి నేర్చుకుంటున్నాం, దేనికి చదువుకుంటున్నాం అనేటువంటిది కాకుండా దృష్టి ఇది చదివితే ఎంత లాభం వస్తుంది, ఇది చదివితే ఎంత లాభం వస్తుంది అంటే లాభాన్ని బట్టి మనం మనుషుల్ని లెక్క వేయడం అనేటువంటిదిగా ఉంటుంది. కానీ ఎడ్యుకేషన్కి ఒక స్పెషల్ గుర్తింపు అనేటువంటిది మన దగ్గర మనం నష్టపోయాం ప్రపంచం అంతా. అందు గురించి ఆయన అసలు ఎక్కడ తప్పు జరుగుతుంది అనేటువంటి చెప్పుకుంటూ ఆయన నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్తున్నారు. దాని యొక్క ఫర్దర్ కంటిన్యూషన్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాః గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి.